آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ پونے کے نرسا پور میں معصوم بچی کے ساتھ درندگی پر مہاراشٹر بھر میں اشتعال۔ پونے کے بعد اب اورنگ آباد کے کرانتی چوک پر بھی سکل ہندو سماج کا زبردست احتجاج۔ مظاہرین نے راستہ روکو تحریک چلا کر نعرے بازی کی اور درندہ صفت ملزم کو فوری طور پر تختہ دار پر لٹکانے کا پرزور کیا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کا ایک ہفتے میں دوسرا دورہ اورنگ آباد۔ ایئرپورٹ پر وزیر رادھا کرشن وکھے پاٹل کے ہمراہ آمد پر شاندار استقبال۔ 7 دنوں کے اندر دوبارہ آمد سے سیاسی حلقوں میں چہمہ گوئیاں تیز۔ مبصرین اسے آنے والے مقامی انتخابات اور نئی سیاسی حکمت عملی کا اہم حصہ دے رہے ہیں قرار۔ سابق رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل کی مشکلات میں ہوا اضافہ۔ کچرا سینٹر کے کام میں رکاوٹ ڈالنے اور ملازمین سے بدتمیزی کے الزام میں سٹی چوک پولیس اسٹیشن میں مقدمات درج۔ میونسپل انتظامیہ کی شکایت پر ہوئی اس کارروائی کے بعد شہر کا سیاسی پارہ ہائی۔ MIM کارکنان کا اسے سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل کا اظہار۔ اور LPG گیس کی قیمتوں میں 50% اضافے سے ہوٹل انڈسٹری بحران کا شکار۔ اورنگ آباد میں کمرشل سلنڈر کی قیمت 2600 روپے تک پہنچنے پر ہوٹل مالکان کا شدید احتجاج۔ ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ اگر قیمتیں کم نہ ہوئیں تو کھانے پینے کے دام بڑھنا ہے طے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پونے کے نرسا پور میں 4 سالہ معصوم بچی کے ساتھ زیادتی اور پھر لرزہ خیز قتل کے واقعے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس درندگی کے خلاف آج سکل ہندو سماج اور برہمن تنظیموں کے نمائندوں نے پولیس کمشنر آفس پہنچ کر اپنا احتجاج درج کرایا۔ مظاہرین نے پولیس کو میمورنڈم پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ درندہ صفت ملزم بھیم راؤ کامبلے کو فی الفور سزائے موت دی جائے۔ پونے کے تعلقہ بھور میں واقع نرسا پور میں 4 سالہ بچی کے ساتھ پیش آئے دردناک واقعے کے خلاف ریاست بھر میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس درندگی کے خلاف اتوار کی شام اورنگ آباد کے کرانتی چوک پر سینکڑوں شہری سڑکوں پر اتر آئے۔ ملزم بھیم راؤ کامبلے کو فوری پھانسی دو کے نعروں سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ مظاہرین نے راستہ روکو تحریک کے ذریعے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ اس کیس کی سماعت فاسٹ ٹریک کورٹ میں کی جائے تاکہ معصوم بچی کو جلد از جلد انصاف مل سکے۔ اورنگ آباد میں جل یکت شیوار 2.0 کے تحت جاری آبی تحفظ کے کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ ضلع کلکٹر ونے گوڑا نے تمام متعلقہ محکموں کو سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ مانسون کے آغاز سے پہلے آبی ذخائر کی مرمت اور کھدائی کے تمام کام ہر صورت مکمل کیے جائیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے آبی قلت پر قابو پانے کے لیے بڑے پیمانے پر مہم جاری ہے۔ گاڑ مکت دھرن گاڑ یکت شیوار اسکیم کے تحت ضلع کے 200 آبی ذخائر میں سے 119 مقامات پر کام مکمل کر لیا گیا ہے، جہاں سے تقریباً 21 لاکھ مکعب میٹر گاڑ میل نکالی گئی۔ اس مہم سے اب تک 1871 کسانوں کو براہ راست فائدہ پہنچا ہے۔ آئندہ سال 2026-27 کے لیے بھی انتظامیہ نے 48 نالوں کی گہرائی بڑھانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ جل یکت شیوار 2.0 کے تحت ہزاروں نئے کاموں کو منظوری دی گئی ہے، جن میں سے بیشتر تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی وزیر اعظم کرشی سنچائی یوجنا کے تحت 62 گاؤں میں کام جاری ہے، جس سے 22,000 ہیکٹر سے زائد اراضی کو آب پاشی کی سہولت میسر آئے گی۔ ضلع کلکٹر ونے گوڑا نے جائزہ میٹنگ کے دوران افسران کو ہدایت دی ہے کہ بارش شروع ہونے سے پہلے تمام زیر التوا کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر ختم کیا جائے تاکہ بارش کے پانی کو زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کر کے ضلع کو پانی کے بحران سے بچایا جا سکے۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن نے درختوں کی زندگی بچانے کے لیے کیل مکت مہم کا آغاز کیا ہے۔ انتظامیہ نے انتباہ دیا ہے کہ درختوں پر اشتہاری بورڈ لگانے والے 7 دن میں انہیں ہٹا لیں ورنہ سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ درختوں کو کیلوں سے نجات دلانے کی مہم شہر کی ہریالی برقرار رکھنے
اور درختوں کی زندگی بچانے کے لیے میونسپل کمشنر امول یڈگے کی ہدایت پر کیلوں سے پاک درخت تکلیف سے پاک قدرت کے عنوان سے ایک خصوصی مہم شروع کی گئی ہے۔ انتظامیہ کے مشاہدے میں آیا ہے کہ کئی جگہوں پر درختوں کے تنے میں کیلیں ٹھوک کر اشتہاری بورڈ اور لائٹنگ لگائی گئی ہے، جس سے درخت اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ اور سروس وائر کی وجہ سے بھی درختوں کی نشو و نما رک گئی ہے۔ میونسپل کارپوریشن نے اب تک 150 درختوں کو ان چیزوں سے آزاد کرایا ہے۔ انتظامیہ نے تمام اداروں اور شہریان کو 7 دن کی مہلت دی ہے کہ وہ خود ہی یہ اشتہارات ہٹا لیں۔ بصورت دیگر درختوں کے تحفظ کے ایکٹ 1975 کے تحت بھاری جرمانہ اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ شہر و اطراف میں بارشوں کے دوران گرنے والے خطرناک درختوں سے جانی نقصان روکنے کے لیے میونسپل کارپوریشن نے زون وائز ٹیمیں تعینات کر دی ہیں۔ شہریان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی سوکھے یا بوسیدہ درخت کی اطلاع فوری طور پر گارڈن ڈپارٹمنٹ کو دیں۔ شہر و اطراف میں بارش سے پہلے چلنے والی تیز ہواؤں کی وجہ سے پرانے سوکھے اور کیڑا زدہ درختوں کے گرنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے گارڈن سپرنٹنڈنٹ وجے پاٹل کی نگرانی میں ہر زون کے لیے مخصوص ملازمین اور زرعی معاونین کی تقرری کی گئی ہے۔ میونسپل کارپوریشن نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ اگر انہیں اپنے علاقے یا اہم شاہراہوں پر کوئی ایسا درخت نظر آئے جو گرنے والا ہو یا جس کی شاخیں خطرناک ہوں تو اس کی اطلاع فوری طور پر سدھارتھ گارڈن میں واقع گارڈن ڈپارٹمنٹ کو تحریری طور پر دیں یا فراہم کردہ ہیلپ لائن نمبروں پر رابطہ کریں۔ انتظامیہ کا مقصد عوام کے تعاون سے جانی اور مالی نقصان کو بچانا ہے۔ شہریان کسی بھی ناگہانی آفت سے پہلے ان نمبرات پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں: 7972409453 یا 9403140791۔ اس کے علاوہ 9423032501 اور 7350976755۔ شہر اورنگ آباد میں وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کا ایک ہی ہفتے میں دوسرا دورہ سیاسی حلقوں میں موضوع بحث بن گیا ہے۔ مبصرین اسے آنے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے بی جے پی کی بڑی سیاسی حکمت عملی کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا خصوصی طیارہ شام تقریباً 6:50 پر ایئرپورٹ پر اترا۔ ان کے ہمراہ وزیر برائے آبی وسائل رادھا کرشن وکھے پاٹل بھی موجود تھے۔ ایئرپورٹ پر سیاسی اور انتظامی حلقوں کی جانب سے ان کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ استقبال کرنے والوں میں وزیر اتل ساوے، سنجے ساورکر، رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر بھاگوت کراڑ اور قومی خواتین کمیشن کی صدر وجیا ریہاٹکر سمیت کئی اہم لیڈران شامل تھے۔ اس موقع پر ڈویژنل کمشنر جی شریکانت اور کلکٹر ونے گوڑا سمیت پولیس کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ اگرچہ یہ دورہ مختصر تھا لیکن ایئرپورٹ پر کارکنان کے جوش و خروش نے شہر کا سیاسی درجہ حرارت بڑھا دیا تھا۔ جبکہ سیاسی حلقوں میں اس وقت سب سے زیادہ بحث وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے بار بار ہونے والے اورنگ آباد کے دوروں پر ہو رہی ہے۔ محض 7 دنوں کے اندر یہ دوسرا موقع ہے جب فڈنویس شہر پہنچے ہیں۔ اس سے قبل وہ 26 اپریل کو آئے تھے اور اب 3 مئی کو دوبارہ ان کی آمد ہوئی ہے۔ سرکاری طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ پارٹی کے قریبی ساتھیوں اور اراکین اسمبلی کے خاندانوں میں ہونے والی شادی کی تقریبات میں شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن ماہرین اسے آنے والے بلدیاتی انتخابات اور تنظیمی مضبوطی سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ ان کے اس تواتر کے ساتھ ہونے والے دوروں نے مخالف کیمپوں میں بھی ہلچل پیدا کر دی ہے۔ ریاستی وزیر اتل ساوے نے کہا ہے کہ مودی حکومت کی فلاحی اسکیموں کا فائدہ سماج کے آخری فرد تک پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دراندازی اور غنڈہ گردی کے خاتمے کی وجہ سے عوام نے بی جے پی پر دوبارہ اعتماد ظاہر کیا۔ ایک طرف جہاں بی جے پی لیڈر اتل ساوے نے مرکزی مودی حکومت کی تعریفوں کے پل باندھے، وہیں دوسری طرف شہر کی سیاست میں مقدمہ بازی کا دور بھی شروع ہو گیا۔ اتل ساوے نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 12 سالوں میں مودی حکومت نے ہر طبقے کو معاشی طور پر مضبوط کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب مغربی بنگال اور شمال مشرقی ریاستوں میں بھی بی جے پی کا پرچم لہرا رہا ہے۔ देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजींनी मागच्या 12 वर्षात देशाच्या सामान्य जनतेचा विचार करून प्रत्येक घटकाच्या व्यक्तीला लाभ मिळावा या पद्धतीने काम केलेलं आहे आणि ज्या पद्धतीने देशाचा विकास मागच्या या 10-12 वर्षात झाला आहे, आज प्रत्येक माणूस हा आर्थिक दृष्टिकोनाने सबळ होतोय। महिला असो, युवक असो, या सगळ्यांसाठी कुठल्या ना कुठल्या योजनेच्या माध्यमातून स्वावलंबी बनवण्याकरता माननीय मोदीजींनी प्रयत्न केलेला आहे।
आणि त्याचाच हे जनतेने त्यांच्यावर दाखवलेला विश्वास म्हणून या तिन्ही राज्यात आम्हाला यश प्राप्त होते. यस, आमचे गृहमंत्री अमितभाई शहा यांनी तिकडे आवर्जून लक्ष घातलं होतं आणि जी काही घुसखोरी होती, जे काही आजपर्यंत तिकडे चालणारी दादागिरी जी म्हणतात ती आटोक्यात आणली आणि त्याच्यामुळे तिकडच्या जनतेला एक विश्वास बसला की नाही, मोदीजींच्या सरकारमध्ये त्यांचे सहकारी हे आपल्या नक्कीच बंगालचा पण विकास करतील आणि बंगालच्या विकासासाठी त्यामुळे बंगाल असो, आसाम असो, या सगळीकडे जनतेने विश्वास ठेवून आज भारतीय जनता पार्टीचे सरकार निवडून आणले. जनतेने जो विश्वास आमच्यावर दाखवला आहे, नक्कीच जे इतर पक्ष आहेत ते पण म्हणतील की केंद्रामध्ये सरकार आमचं महायुतीचं आहे आणि महायुतीच्या सरकारवर राहिलं तर तामिळनाडूचा पण विकास होईल, हे विचार करून नक्कीच तिकडे पण सरकार आमचं स्थापन होईल. औरंगाबाद के वांजरवाड़ी में इंतजामिया ने छापा मारकर 118 मैट्रिक टन मुश्तबा खाद जब्त कर ली है। सब्सिडी वाली खाद को जाली बैगों में भरकर किसानों को लूटने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया। महकमा ज़राअत और पुलिस की मुश्तरका टीम ने वांजरवाड़ी इलाके में एक गोदाम पर अचानक छापा मारकर सबको हैरान कर दिया। इस कार्रवाई में तकरीबन 118 मैट्रिक टन गैर कानूनी खाद जब्त की गई। इंकशाफ हुआ है कि यहां हुकूमत की जानिब से सब्सिडी पर मिलने वाले यूरिया और दीगर खादों को बड़ी कंपनियों के जाली थैलियों में भरकर महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा था। मौके से हज़ारों खाली बैग, मशकूक पाउडर और पैकिंग मशीनरी भी बरामद हुई है। पुलिस ने कुछ मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया है और इस रैकेट के मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। इंतज़ामिया ने किसानों को खबरदार किया है कि वो खाद खरीदते वक्त मुहतात रहें, जबकि कसूरवारों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का इशारा भी दिया गया। साबिक MP इम्तियाज़ जलील की मुश्किलात बढ़ गई हैं। सिटी चौक पुलिस ने कचरा सेंटर के काम में रुकावट डालने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। MIM कारकुनान ने इस कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। MIM के रियासती सदर और साबिक MLA इम्तियाज़ जलील की मुश्किलात में इजाफा हो गया। सिटी चौक पुलिस स्टेशन में इम्तियाज़ जलील, अब्दुस्समी और काका साहब काकड़े के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है। इल्ज़ाम है कि इन लीडरों ने शहर के सॉलिड वेस्ट ट्रांसफर सेंटर में जाकर सरकारी काम में रुकावट डाली और वहाँ के मुलाजिमीन को हिरासा किया। इंतज़ामिया का दावा है कि लीडरान ने काम बंद करवा कर मुलाजिमीन में खौफ पैदा किया, जिसके बाद अब पुलिस इस मामले की बारीकी से तफ्तीश कर रही है। औरंगाबाद में भगवान गौतम बुद्ध के 2570वीं यौम पैदाइश के मौके पर भारतीय दलित पैंथर की जानिब से गौतम नगर में खीरदान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पैंथर लीडर लक्ष्मण दादा भूतकर ने अमन और अदम तशद्दुद का पैगाम देते हुए कहा कि आज की दुनिया को जंग की नहीं बल्कि बुद्ध के रास्ते की ज़रूरत है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के पुरमसरत मौके पर औरंगाबाद के गौतम नगर इलाके में वाक़े नागार्जुन बुद्ध विहार में अक़ीदत व एहतराम का माहौल देखा गया। भारतीय दलित पैंथर के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा इस तक़रीब का आगाज़ पैंथर लीडर लक्ष्मण दादा भूतकर के हाथों शमा रोशन करके किया गया। इसके बाद तमाम हाज़रीन ने इज्तिमाई बुद्ध वंदना में शिरकत। अपने खिताब के दौरान लक्ष्मण दादा भूतकर ने आलमी हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया जंग की आग में जल रही है और हज़ारों मासूम जानें ज़ाय हो रही हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ऐसे वक्त में गौतम बुद्ध का अमन, मोहब्बत और अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा ही इंसानियत को बचा सकता है। भूतकर ने मज़ीद कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए ज़ात पात के भेदभाव को मिटाकर बराबरी का रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी है। इस तकरीब में धमपाल दांडगे, संजय सरवदे और सिद्धार्थ बोर्डे समेत बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द अक़ीदतमंद मौजूद थे, जिन्हें प्रोग्राम के अख्तिताम पर तबर्रुक के तौर पर खीर भी तकसीम की गई। भगवान बुद्ध यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो। या ठिकाणी आपलं आयुष्य हे सुखी राहावं, आनंदित राहावं, भरभराटीचं राहावं आणि तथागत भगवान बुद्धाचं जे तत्वज्ञान आहे हे आपल्या अंगी खऱ्या अर्थानं आपण अंगीकारावं अशी आपल्या सर्वांना या जयंतीच्या निमित्तानं मी विनंती करतो। आपण विहारात प्रत्येक रविवारी जाऊन खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी वंदना घेऊन संबंधित जे काही विचारवंत त्यांचे विचार ऐकून ते आचरणात आणावे अशी या ठिकाणी मी आपल्या सर्वांना कळकळीची विनंती करतो आणि या ठिकाणी माझे 2 शब्द संपवतो। जय भीम।
मगरबी बंगाल समेत दीगर रियासतों के इंतखाबी नताइज में बीजेपी की बरतरी पर जालना में जश्न मनाया गया। मगरबी बंगाल और दीगर रियासतों के इंतखाबी रुझानात में बीजेपी की वाज़ेह बरतरी की खबर जैसे ही जालना पहुंची, बीजेपी कारकुनान का जोश व खरोश दीदनी था। शहर के स्वतंत्र वीर सावरकर चौक पर कारकुनान की बड़ी तादाद जमा हुई, जहां एमएलए बबन राव लोनीकर और साबिक एमएलए कैलाश गोरंटियाल की क़ियादत में ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। भारत माता की जय और बीजेपी जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। कारकुनान ने ढोल ताशों की थाप पर रक्स किया और एक दूसरे का मुंह मीठा किया। बीजेपी लीडरों का कहना है कि ये जीत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरक्याती पॉलिसियों पर अवाम की मुहर है और ये साबित हो गया है कि मुल्क के हर कोने में बीजेपी की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। निश्चितपणानं आज संपूर्ण देशामध्ये एक भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी रस्त्यावर उतरून जल्लोष साजरा करत आहेत। भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहे, अशा पद्धतीनं आपल्या देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये या संपूर्ण देशातल्या 5 राज्याच्या निवडणुका झाल्या आणि आता मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे आणि जवळपास 3 राज्यामधलं बहुमत भारतीय जनता पार्टीचं सिद्ध झालेलं आहे। जे जुलमी सरकार होतं पश्चिम बंगालमधलं ममता बॅनर्जी यांचं, ज्या देशाच्या संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी ज्या महिलेने ज्या मुख्यमंत्र्यांनी आजपर्यंत विरोध दाखवला, अशा माजी मुख्यमंत्र्याला म्हणलं तर वेगळं ठरणार नाही, अशा माजी मुख्यमंत्र्याला त्यांनी आपल्या जनतेने त्यांची जागा दाखवून दिलेली आहे। आणि निश्चितपणाने मी खात्री देतो की आता पश्चिम बंगालमध्ये जो काही मुख्यमंत्री होणार आहे, सर्वात पहिलं काम जे होईल की आपल्या देशाची संरक्षण भिंत बांधण्याचं काम त्या ठिकाणी पश्चिम बंगालमध्ये होणार आहे। आणि म्हणून देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय जनता पार्टीने एक हाती सत्ता सर्व तिन्ही राज्यामध्ये त्या ठिकाणी मिळवलेली आहे। रिझल्ट येऊ लागला, त्यात पांडिचेरी, आसाम आणि जे सर्वात टफ असं वाटत होतं पश्चिम बंगाल, या तिन्ही स्टेटमध्ये भारतीय जनता पार्टी बहुमताने पुढे चालली आणि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी सर होणार आहे। राष्ट्र देश आहे, पण ज्या लोकांनी सनातन धर्माला टार्गेट केला, तुम्ही बघा तमिळनाडूमध्ये स्टालिनने सनातन धर्मावर आरोप केला, आज 3ऱ्या नंबरवर गेला तो। पश्चिम बंगालमध्ये ममताजीची भाषाही अशी होती की सनातनला पटके मारा, शंभळी उधळा। आज त्याची काय झाली? सनातन धर्माला जोही चेष्टा करेल किंवा जोही सनातन धर्मावर आरोप करेल त्यांची अशीच अवस्था होती। आम्ही सर्व धर्माला मानणारे लोक आहे, पण पर्टिक्युलर सनातन धर्माला जर कोणी आरोप करत असेल तो जनता त्याचा मुंहतोड जवाब देईल, हे सिद्ध झालेलं आहे। मी पुनश्च भारतीय जनता पार्टीचा एक कार्यकर्ता म्हणून सर्वांचा अभिनंदन करतो, धन्यवाद व्यक्त करतो। एलपीजी गैस की कीमतों में 50% इजाफे से होटल इंडस्ट्री बहरान का शिकार हो गई है। औरंगाबाद के होटल मालिकान ने खबरदार किया है कि अगर कीमतें कम न हुई तो खाने पीने की अशिया के दाम बढ़ाना ज़रूरी है। जो गैस सिलेंडर पहले 1700 रुपये में मिलता था, अब उसकी कीमत में मज़ीद 930 रुपये का इजाफा हुआ है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि अगर हुकूमत ने ये इजाफा वापस न लिया तो उन्हें खाने पीने की अशिया के दाम बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस महंगाई का हतमी बोझ आम सारिफिन पर पड़ेगा, जो पहले ही बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं। जालना रेलवे स्टेशन के अंडरपास में अंधेरे की वजह से जराइम में इजाफे पर रेलवे संघर्ष समिति ने शदीद एहतजाज किया है। वफद ने मेयर वंदना मगरे से मुलाकात करके स्टेशन रोड पर फौरी तौर पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का भी मुतालबा किया। जालना रेलवे स्टेशन के सामने वाक़े अंडरपास में इस वक्त अंधेरे का राज है, जिसकी वजह से मुसाफिरों और मकामी शहरियान में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। रेलवे संघर्ष समिति के ओहदेदारान ने आज मेयर वंदना मगरे से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम पेश किया। कमेटी का इल्ज़ाम है कि इस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर इलाके में चोरी और मारपीट के वाक़यात में इजाफा हो गया है। सिर्फ अंडरपास ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन से गांधी चमन और मस्तेगढ़ तक जाने वाली अहम सड़कों पर भी स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हैं। कमेटी ने वार्निंग दी है कि अगर फौरी तौर पर लाइट्स की सहूलत फराहम न की गई तो एहतजाज तेज़ किया जाएगा। इस वफ्द में सुभाष चंद्र देविदान, फेरोज अली और दीगर अराकीन शामिल थे। रेल्वे संघर्ष समितीकडून जालन्यामध्ये लाईटची लई परेशानी आहे, यासाठी आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केलं की तुम्ही लाईटच्या बद्दल काहीतरी करा। जिकडे तिकडे लाईट अंधार आहे आणि रेल्वे स्टेशनकडे 2-2 तास माणसं उभं राहतात, तिथं काही दिसत नाही, तरी मेहरबानी करून लाईटचे काम करा। जालना रेल्वे संघर्ष समिती द्वारा निवेदन देण्यात आले की
की रेल्वे स्टेशन हे जालन्याचा प्रमुख भाग आहे आणि हे जालना रेल्वे स्टेशन हे फार मोठा रेल्वे स्टेशन झालेलं आहे आणि त्या ठिकाणी ट्रॅफिकची फार मोठी असुविधा होत आहे. रेल्वे स्टेशन ते मस्तगड आणि रेल्वे स्टेशनचे उडानपूल शब्बीर अली चौक आणि रेल्वे स्टेशनचे महानगर कोणताही स्ट्रीट लाईट नाही आणि रात्री इथे अनेक वेळा चोऱ्या झालेल्या आहेत. आणि RUB जे रेल्वे संघर्ष समितीने तयार केलेले आहे त्यांच्या प्रयत्नातून त्या RUB मध्ये लाईट नाही, पाण्याची सुविधा नाही, पाणी आउटलेट करण्याची समस्या आहे. येत्या पावसाळ्यामध्ये फार त्रास होणार आहे तिथे लोकांना आणि ते सुविधा निर्माण करावा यासाठी आज आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. जालना के मोतीबाग तालाब इलाके में नसब गुरूड के मुजस्समे की तोड़फोड़ और उस पर नाच कर वीडियो बनाने वाले नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. म्यूनसिपल मुलाजिम की शिकायत पर चंदनझीरा पुलिस ने अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्ज़ाम में कार्रवाई शुरू कर दी है. शहर जालना के मोतीबाग तालाब और चौपाटी इलाके में नस्ब करदा खूबसूरत गुरूड के मुजस्समे के साथ बदतमीज़ी का एक शर्मनाक वाक़या सामने आया है. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजिम वहीद बेग की जानिब से दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक 1 मई को शहर की खूबसूरती के लिए ये मुजस्समा नस्ब किया गया था. ताहम एक नामालूम नौजवान ने न सिर्फ इस मुजस्समे पर चढ़कर तोड़फोड़ की बल्कि वहां नाचते हुए एक वीडियो भी बनाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वाक़े की इत्तला मिलते ही म्यूनसिपल हुक्काम और मकामी शहरियान में सख्त गम व गुस्सा देखा गया. शिकायत गुजार का कहना है कि मुजस्समे को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है जिससे अवामी पैसे और जज्बात दोनों को ठेस पहुंची है. चंदनझीरा पुलिस ने वायरल वीडियो की बुनियाद पर नामालूम मुलजिम के खिलाफ दफात के तहत मुकदमा. पुलिस अब CCTV फुटेज और सोशल मीडिया लिंक्स के ज़रिए मुलजिम की शनाख्त करने में मसरूफ़ है ताकि इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर सख्त कार्रवाई की जाए. जालना शहराच्या सौंदर्यात भर टाकण्यासाठी जालना शहरातील काही दक्ष नागरिक आणि जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांच्या संकल्पनेतून जालन्यात रायझिंग जालना ही थीम साकारण्यात आली आणि 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिनी रायझिंग जालना या थीमवर आधारित असलेली जालना शहरातील उद्योगांना प्रामुख्याने उद्योगांना घेऊन साकारण्यात आलेली जी थीम आहे त्या प्रतिमेचं जालना शहरातील मोती तलावाच्या काठावरती लोकार्पण करण्यात आलं. पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते हे लोकार्पण करण्यात आलं. मात्र त्यानंतर काही थिल्लरबाज तरुणांनी याच गरुडाच्या प्रतिमेवरती जाऊन नाचण्याचा प्रताप केला आणि हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर जालना प्रेमी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला. ही घटना जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांना कळाल्यानंतर त्यांनी देखील संतप्त प्रतिक्रिया दिली. मात्र त्यांनी तात्काळ पोलिसांना या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देखील दिले. अखेर महानगरपालिकेतील एका स्वच्छता निरीक्षकाच्या फिर्यादीनुसार अज्ञात तरुणाविरोधात सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंध अधिनियम आणि भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 324 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. आता हा गुन्हा चंदनझिरा पोलीस ठाण्यात दाखल झाला असून चंदनझिरा पोलीस हा जो काही याची प्रतिमा आहे, गरुडाची प्रतिमा आहे, या प्रतिमेवर जाऊन नाचणाऱ्या तरुणाचा आता पोलीस शोध घेत आहेत. एकीकडे जालना शहराच्या विकासासाठी काही लोक चांगल्या प्रकारे काम करत असतानाच अशा प्रकारे जालना शहराच्या सौंदर्यात भर टाकणाऱ्या वास्तूवरती कोणी जर अशा प्रकारे छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला, त्या वास्तूला मलिन करण्याचा प्रयत्न केला तर प्रशासन कदापि खपून घेणार नाही असा इशारा या निमित्तानं जिल्हा प्रशासनानं दिलाय. कॅमेरामन सुनील खरासह साहिल पाटील, MCN न्यूज, जालना. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. पुणे के नरसापुर में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी पर महाराष्ट्र भर में इश्तियाल. पुणे के बाद अब औरंगाबाद के क्रांति चौक पर भी सकल हिंदू समाज का जबरदस्त एहतजाज. मुजाहिरीन ने रास्ता रोको तहरीक चलाकर नारेबाजी की और दरिंदा सिफत मुलजिम को फौरी तौर पर तख्तेदार पर लटकाने का पुरजोर किया मुतालबा. वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का एक हफ्ते में दूसरा दौरा औरंगाबाद. एयरपोर्ट पर वजीर राधाकृष्ण विखे पाटिल के हमरा आमद पर शानदार इस्तकबाल. 7 दिनों के अंदर दोबारा आमद से सियासी हलकों में चहमगोइयां तेज. मुबस्सिरीन इसे आने वाले मकामी इंतखाबात और नई सियासी हिकमत अमली का अहम हिस्सा दे रहे हैं करार. साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की मुश्किलात में हुआ इजाफा. कचरा सेंटर के काम में रुकावट डालने और मुलाजिमीन से बदतमीजी के इल्ज़ाम में सिटी चौक पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज. म्यूनसिपल इंतजामिया की शिकायत पर हुई इस कार्रवाई के बाद शहर का सियासी पारा हाई. MIM कारकुनान का इसे सियासी इंतकाम करार देते हुए सख्त रद्द अमल का इजहार.
اور LPG گیس کی قیمتوں میں 50% اضافے سے ہوٹل انڈسٹری بحران کا شکار۔ اورنگ آباد میں کمرشل سلنڈر کی قیمت 2600 روپے تک پہنچنے پر ہوٹل مالکان کا شدید احتجاج۔ ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ اگر قیمتیں کم نہ ہوئیں تو کھانے پینے کے دام بڑھنا ہے طے۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں نوید انجم آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔